Good morning student. Today we are going to learn 4th standard English subject 16 number lesson no formalities please part first. Last videos we learned some words from this lesson. Now today I will explain this lesson. So open the page number 35, lesson number 16 no formalities please part first. Now see then first paragraph. The student of Now see the first paragraph. The student of class 4th greeted their teacher Mrs. Desai. Before they sat down, it was the time for their English lesson. Shall we bring out our Balbharti textbook, teacher? Asked Shruti. Now listen, here is the class of 4th standard. Okay, and Mrs. Desai was the English teacher. So she came to 4th standard, okay, in English period. Then Shruti asked the teacher, shall we bring out our Balbharti textbook, teacher? Now listen, see then second paragraph. Not now, said the teacher. We are going to learn letter writing today. Some special types of letters. Come here, Javed and Nisha. Please distribute this notebook. Shruti asked, no, then teacher, shall we bring out our Balbharti textbook? So teacher replied, not now, said the teacher. We are going to learn letter writing today, some special types of letter. Come here, Javed and Nisha, please distribute this notebook. इथे पहा 4th स्टँडर्डमध्ये त्यांच्या इंग्लिशच्या टीचर कोण होत्या, मिसेस देसाई. जेव्हा क्लासवरती येतात तेव्हा श्रुती त्यांना विचारते की तुम्ही इंग्लिशचं बालभारतीचं टेक्स्टबुक आणलं आहे का. तेव्हा टीचर्स काय म्हणतात, आन्सर देतात की नाही, की आज आपण काय करायचं आहे, लेटर रायटिंग शिकणार आहोत. तेव्हा त्या जावेद आणि निशाला काय सांगतात, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करायला सांगतात. Now listen, see the next paragraph. And while they give out the book, continued Mrs. Desai, let me give you some good news. Now listen, the students were all ears now. Their teacher announced with a smile, new arrival in the library and plenty of them. Storybooks of every kind, informative books with lovely pictures, books of puzzles, jokes, all have been displayed in the library, so you will know which ones to ask for the next time you are in the library. Oh lovely, I can hardly wait, were some of the eager responses of this piece of news. All were excited except one. Now listen, Mrs. Desai said to all students, and while they give out the books, continued Mrs. Desai, let me give you some good news. Now listen, then Mrs. Desai said to student, I give the some good news. Then which good news? See, the students were all ears, no? Their teacher announced with a smile, new arrival in the library and plenty of them. Storybooks of every kind, informative books with lovely pictures, books of puzzles, jokes, all have been displayed in the library, so you will know which ones to ask for the next time you are in the library. मिसेस देसाई पहा, मुलांना सांगतात की स्टुडंटना सांगतात 4th स्टँडर्डचा आज मी तुम्हाला काय करणार आहे, गुड न्यूज सांगणार आहे. तर आपल्या लायब्ररीमध्ये काय झालेलं आहे, नवीन बुक्स आलेले आहेत. तर इन्फॉर्मेटिव्ह बुक्स आलेले आहेत, लवली पिक्चर्सचे किंवा पझलचे बुक्स आले, जोकचे बुक्स आलेले आहेत. And all have been displayed in the library, so you will know which ones to ask for the next time you are in the library. तेव्हा तुम्हाला उद्यापासून जे बुक्स हवं आहे ते तुम्ही काय करू शकता, घेऊ शकता. तेव्हा मुलं काय होतात, एक्साइटेड होतात, म्हणजे आनंदी होतात पहा इथे. बट नेक्स्ट पॅरेग्राफ सी, व्हॉट्स द यूज, complained Felix. We have only one library period in a week and hardly for half an hour too. Just when the story gets interesting, we have to leave the books and go back to class. पहा इथे जेव्हा मिसेस देसाई काय करतात, मुलांना गुड न्यूज सांगतात की लायब्ररीमध्ये नवीन टाईपचे काय झालेले आहेत, बुक्स आलेले आहेत. तेव्हा फिलिक्स काय म्हणतो की याचा उपयोग काय, आम्हाला आठवड्यातून काय असतं, एकच लायब्ररी काय असतो, पिरियड असतो, तो पण कसा हाफ आणि आवर मिनिटाचा असतो. आणि जेव्हा आम्ही स्टोरी रीड करण्यात मग्न होतो, इंटरेस्टिंग वाटतं आम्हाला, तेव्हा काय होतं, क्लास हा संपतो आणि आम्हाला बुक्स काय करावे लागतात, लायब्ररीमध्ये पुन्हा जमा करावे लागतात.
तेव्हा मग ह्या नवीन आलेल्या बुकचा आम्हाला उपयोग काय, असं कोण म्हणतो, फिलिक्स टीचरांना सांगतो. पहा, नाव सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. नाव वर्षा जॉईन्ड इन टू से, for 2 weeks I have been waiting to know what happened to the peed people of Hamelin. There was a holiday last Thursday and we missed the library period. Mrs. Desai realized that what her student said was perfectly true. She decided to request the principal to allow home issue facilities for class 4. After all, they were big enough to look after the books they took home. Now listen, then Varsha. Okay, then 4th standard, another student said, Mrs. Varsha said, for 2 weeks I have been waiting to know what happened to the peed people of Hamelin. There was a holiday last Thursday and we missed the library period. आता वर्षा काय सांगते पहा, मी लास्ट वीक मध्ये पीड पीपर ऑफ हॅमेलिन हे बुक्स काय करायला घेतलेलं होतं, रीड करायला घेतलेलं होतं. आणि थर्सडेला काय होतं, हॉलिडे होता, त्यामुळे हा लायब्ररी पिरियड काय झाला, मिस केला. त्यामुळे त्या स्टोरीमध्ये काय झालेलं आहे ह्याच्याबद्दल मी काय आहे म्हणजे इंटरेस्टेड आहे, की उत्सुक आहे मी ते रीड करायला, की त्या स्टोरीमध्ये पुढे काय होईल. परंतु लास्ट थर्सडेला काय झालं की हॉलिडे होता, त्यामुळे लायब्ररी पिरियड हा काय झाला, मिस झाला. पहा, आणि मिसेस देसाई रिअलाइज्ड दॅट व्हॉट हर स्टुडंट सेड वॉज परफेक्टली ट्रू. आता मिसेस देसाईंना सुद्धा हे समजत होतं की त्यांचे जे स्टुडंट्स आहेत ते सांगत होते ते बरोबर सांगत होते. पहा, तेव्हा त्यांनी डिसाईड काय केलं. पहा, सी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द प्रिन्सिपल टू अलाउ होम इश्यू फॅसिलिटीज फॉर क्लास 4. आफ्टर ऑल दे वेर बिग इनफ टू लुक आफ्टर द बुक दे टूक होम. पहा, तेव्हा मिसेस देसाईंनी काय केलं, डिसाइड केलं की प्रिन्सिपल सरांना काय करायचं, होम इश्यू फॅसिलिटीसाठी काय करायचं, लेटर राईट करायचं. आफ्टर ऑल दे वेर बिग इनफ टू लुक आफ्टर द बुक्स दे टूक होम. आणि घरी बुक नेण्यासाठी काय करायचे, त्यांना रिक्वेस्ट करायची. पहा, हे वेट थॉट मिसेस देसाई, देर अ बेटर वे टू डू इट. Why not let the student themselves write a letter of request to the principal? After all, that was what she had planned to teach that day. How to write polite formal letters. तेव्हा पहा, मिसेस देसाई एक्साइटेड होऊन म्हणतात मुलांना, मग आपण असं करूया का, म्हणजे प्रिन्सिपल सरांनाच रिक्वेस्ट लेटर काय करूया, राईट करूया. त्या निमित्ताने आपण काय होईल, पोलाइट फॉर्मल लेटर हे आपलं काय होईल, शिकून होईल. Then Mrs. Desai said to all students, that's a better way to do it. Why not let the students themselves write a letter of request to the principal? After all, that was what she had planned to teach that day. How to write polite formal letters. म्हणजे ह्या निमित्ताने काय होईल, आपलं पोलाइट फॉर्मल लेटर हे राईट करायचं होईल, या टीच करायचं होईल. Okay, now listen, see the next paragraph. What an opportunity, a good subject for a formal letter. And of course, a real situation would make the learning for effective and interesting. What an opportunity, a good subject of a formal letter. आणि ह्याच्यापेक्षा जर म्हणजे चांगली वेळ कुठली आहे की आपल्याला फॉर्मल लेटर शिकण्यासाठी. पहा, आणि ही सिच्युएशन आहे आणि आपलं लेटर काय होऊ शकतं, ह्याच्यामुळे इफेक्टिव्ह आणि इंटरेस्टिंग होऊ शकतं. पहा, त्या सिच्युएशनमुळे. When Mrs. Desai suggested this to her class, they were very excited. पहा, जेव्हा मिसेस देसाई जेव्हा आपल्या क्लासला सांगतात तेव्हा ते खूपच काय होतात, एक्साइटेड होतात. Without losing much time, Mrs. Desai began to teach her class how to write a formal letter. Now listen, without losing much time, Mrs. Desai began to teach her class how to write a formal letter. Now listen, she teaches the sender address and date should be written in upper right corner of the page she taught. Now listen, here is the right sender address and date sender address and date should be written
in upper right corner of page see taught. Now listen, the next step is to write the name of post of receiver near the left margin. Okay, now listen, here is the right name, the name or post of receiver. The name or post of the receiver, receiver, receiver. Okay, left margin. Friend, write his or her address below that. Okay, here is the right address there, his or her. म्हणजे इथं आपल्याला काय करायचं, ऍड्रेस राईट करायचा. इथे आपण ज्या पर्सनला लेटर राईट करणार आहोत त्याचा काय करायचं, ऍड्रेस राईट करायचा आहे. And after that you must write the subject of letter in short below the receiver's address. See further instructed. Now listen, she is told after that you must write the subject of letter in short below the receiver address. See further instructed. Now listen, here is you write the subject. Okay, रिसिव्हरचा ऍड्रेस झाल्यानंतर ज्याला आपण लेटर राईट करणार आहोत त्याचा ऍड्रेस झाल्यानंतर इथे आपण काय करायचे, राईट सब्जेक्ट. That's something new, remarked Sharman. Okay, we do not mention the subject in our friend's letter, do we? That's something new, remarked Sharman. We do not mention a subject in our friendly letters, do we? Of course not, said Mrs. Desai. पहा इथं शर्मन विचारतो की आपण जेव्हा फ्रेंडला लेटर राईट करतो तेव्हा सब्जेक्ट हा मेन्शन करायचा का नाही, तर तेव्हा मिसेस देसाई काय सांगतात, नो. म्हणजे जेव्हा आपण फ्रेंडला लेटर राईट करतो तेव्हा इथे सब्जेक्ट काय करायचं नाही, राईट करायचा नाही. Now listen, what do we do next, teacher? Shruti wanted to know. Now listen, here is the Shruti wanted. What do we do next, teacher? You address the receiver writing dear sir or dear madam. Okay, so here you write the dear sir, yeah, madam. Okay, then subject complete, no, so you write here dear sir या मॅडम. जेव्हा सब्जेक्ट आपण राईट करून होतो तेव्हा आपण जर सर असेल तर डिअर सर, या मॅडम असेल तर डिअर मॅडम, हा हे काय करायचं, राईट करायचं. पहा, रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द लेटर आल्सो शुड बी रिटन इन द पोलाइट लँग्वेज, राईट टू द पॉइंट, मिसेस देसाई एक्सप्लेन. आता पहा, नम्र भाषेमध्ये काय करायचं आहे, इथे काय करायचं, आपण लेटर राईट करायचे आहे, सेंटेन्सेस राईट करायचे आहेत, असं कोण सांगतात, मिसेस देसाई. अँड शुड वी एंड विथ युअर्स लविंगली आस्क्ड रेनू. देन रेनू आस्क्ड शुड वी एंड इट विथ युअर्स लविंगली. रेनू काय विचारते, मग शेवटी आपण युअर्स लविंगली इथे राईट करायचं का. ओ नो, सेड टीचर, यू कॅन राईट दॅट युअर फ्रेंड्स और पेरेंट्स or even to me, but when you are writing as a student to the principal, you may write yours faithfully or sincerely. So you write here yours faithfully do not forget to thank the receiver opportunely before you close the letter. Come on, now let's draft this letter together. पहा, रेनू विचारते की इथे काय करायचं, मग युअर्स लविंगली राईट करायचं का. तेव्हा मिसेस देसाई काय सांगतात, ओ नो, सेड टीचर, यू कॅन राईट दॅट टू युअर फ्रेंड्स और पॅरेंट्स और इवन टू मी. तेव्हा मिसेस देसाई म्हणतात की हे युअर्स लविंगली हे कधी राईट करायचं असतं, जेव्हा तुम्ही तुमच्या पॅरेंट्सला, फ्रेंडला, इव्हन म्हणजे त्यांना जरी राईट केलं लेटर तर तेव्हा ते राईट करायचं असतं. परंतु जर ॲज अ स्टुडंट म्हणून आपण जर प्रिन्सिपल सरांना लेटर राईट करत असेल तर तिथे काय राईट करायचं, मग युअर्स फेथफुली या युअर्स सिन्सिअरली.
डू नॉट फॉरगेट टू थँक द रिसिवर अपॉर्च्युनेटली बिफोर यू क्लोज द लेटर. आणि थँक्स म्हणायला काय करायचं नाही, शेवटी विसरायचं नाही. कम ऑन नाव लेट ड्राफ्ट धिस लेटर टुगेदर. चला तर मग आपण काय करूया, लेटर काय करूया, पोस्ट करूया, ड्राफ्ट करूया. आफ्टर क्वाइट अ फ्यू इयर्स cancellation and changes, here's the letter class 4th wrote to their principal. It was written very neatly. After quite a few years, cancellation and changes, here's the letter class 4th wrote to their principal. It was written very neatly. पहा, अशा पद्धतीने 4th क्लासनी अगदी व्यवस्थितपणे काय केलेलं आहे, प्रिन्सिपल सरांना लेटर राईट केलेलं आहे. ओके, see this letter. Now listen, here is the address of yours. इथं काय करायचं आहे, तुमचा ॲड्रेस राईट करायचा आहे. इथे रिसिव्हरचा ओके नेम आणि ॲड्रेस काय करायचा आहे, राईट करायचा आहे. ज्याला आपण पाठवणार आहोत लेटर्स, त्यांचा काय करायचा आहे, इथे ॲड्रेस राईट करायचा आहे. तर इथे काय करायचं आहे, सब्जेक्ट राईट करायचं आहे. ते झाल्यानंतर सब्जेक्ट राईट करायचं आहे. पहा, जर मॅडमना आपण जर लेटर राईट करत असेल तर डिअर मॅडम, सरांना करत असेल तर डिअर सर. आणि इथे काय करायचं, आपला जो मुद्दा आहे, आपलं जे म्हणणं आहे ते काय करायचं, पोलाईट लँग्वेज मध्ये म्हणजे नम्रपणे काय करायचं, इथे राईट करायचं आहे. आणि लास्टली इथे काय करायचं, युअर्स फेथफुली या युअर सिन्सिअरली ऑल स्टुडंट ऑफ क्लास 4th. So now listen, I will read these letters. Listen carefully. See here. Here is the address, Pragati Vidyalay, Pustak Marg, Vachanpur, 16 July 2014. ओके, कुठून राईट केलेलं पहा, प्रगती विद्यालय, पुस्तक मार्ग, वचनपूर, 6 जुलै 2014. ओके, कोणाला राईट केलेलं पहा, द प्रिन्सिपल टू द प्रिन्सिपल, प्रगती विद्यालय, पुस्तक मार्ग, वचनपूर. ओके, देन सब्जेक्ट इज विच, रिक्वेस्ट फॉर होम इश्यू फॅसिलिटीज. ओके, होम इश्यू फॅसिलिटीजसाठी काय केलेलं आहे, हे लेटर राईट केलेलं आहे. डिअर मॅडम, we the student of class 4th have a request. Our English teacher Mrs. Desai has informed us about many new books that have arrived in our school library. We are eager to read them. पहा, इथे काय केलेलं आहे, मुलांनी 4th स्टँडर्डच्या मुलांनी काय केलेलं आहे, रिक्वेस्ट लेटर पाठवलेलं आहे. ते सांगतात, मिसेस देसाईंनी सांगितलेलं आहे आम्हाला की अनेक प्रकारचे बुक्स काय झालेले आहेत, लायब्ररीमध्ये आलेले आहेत. तर आम्हाला ते कशासाठी हवेत, रीड करण्यासाठी हवेत. हावेवर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फिनिश रीडिंग अ बुक ड्युरिंग द लायब्ररी पिरियड विच इज ओनली वन्स अ वीक. आता एका वीकमध्ये 1 पिरियड लायब्ररी पिरियड असल्यामुळे काय होतं, आमचं ते बुक्स रीड करून होत नाही. मे वी हॅव युअर काइंड परमिशन मॅडम टू टेक द बुक फॉर होम रीडिंग. We promise that we shall take utmost care of the books and return them on time. तर आम्ही तुम्हाला काय करतो, आम्हाला तुमची परमिशन हवे की कशासाठी, हे जे बुक्स आहे ते होम रीडिंगसाठी म्हणजे घरी वाचनासाठी नेण्यासाठी. ना आम्ही तुम्हाला प्रॉमिस करतो की बुकची आम्ही व्यवस्थित काळजी करून वेळेवरती काय करू, टाईमवरती काय करू, स्कूलमध्ये जमा करू. युअर्स फेथफुली ऑल स्टुडंट ऑफ क्लास 4th. Okay, now listen, that types you write these formal letters. Do you understand? Okay, now listen, do you understand? No, this lesson 60 number lesson, no formalities please. Part first, here is the 4th standard students. Okay, then Mrs. Desai is that class 4th standards English teachers. And see, learn know then student how to write the which letter, polite formal letters. And lastly then student 4th standard student write the letter to
हर स्कूल्स या देअर स्कूल्स प्रिन्सिपल मॅम. ओके, आय थिंक यू अंडरस्टँड दिस लेसन. पहा, मिसेस देसाईंच्या सांगण्यावरून काय करतात, 4th स्टँडर्डचे जे स्टुडंट आहेत ते आपल्या प्रिन्सिपल मॅमना काय करतात, लेटर राईट करतात. ओके, आय थिंक यू अंडरस्टँड इट. थँक यू.